ба барномаи хабарии радиои озодӣ хуш омадед. имрӯз панҷшанбе 21 феврал аст. амро бо шумо нахуст муруре мекунем ба сархати мағзҳои рӯз. доллар нест ва ё намедиҳанд. баъзе аз бонкҳо мегӯянд фурӯши ин асъори хориҷиро аз 100 то 200 доллар барои як шахс маҳдуд карданд. соҳибкороне ки аз хориҷа бур мебиёранд, мисол аз Туркиё, алал хусус фақат бо доллари амрикоӣ ҳам иҷозати убур намедиҳанд ва ҳам ҷарима мекунанд. мақомоти Туркманистон 10 ронандаи туҷики дар марз дармондаро ҷарима ва ихроҷ намуданд. ва шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамчун василаи даромад даҳо зан ва духтари хонашини хатлониро дарси тиҷорат меомӯзанд. чунин як имконият ба даст меояд ки онҳо аз хонаи худ набаромада соҳиби музди маош шаванд, соҳиби кор шаванд. дар тоҷикистон дигарбора мушкили камчини доллар ба миён омадааст. ин шикояти туҷирон ва сокиноне аст ки мегӯянд барои пайдо кардани ин асъори хориҷӣ саргардонанд. ҳанӯзи чанде пеш бонки миллии тоҷикистон эълон кард ки кишвар ҳар рӯз ба 24 миллион доллар асъори нақди хориҷӣ ниёз дорад. инам дар ҳолест ки ба гуфтаи коршиносон манбаъҳои даромади ин асъор ба тоҷикистон кам шудааст. баъзе масъулони бонкҳо ба сарвинози рӯҳулло гуфтанд аз бонки миллӣ дастур шудааст нахуст соҳибкоронеро бо доллар таъмин кунанд ки ба воридоти маҳсулоти ниёзи аввал машғуланд. 2 ҳафта боз дар бозори арзи хориҷии тоҷикистон доллари амрикоӣ камчин шудааст. ҳадди аққал дар 3 бонк ва ташкилоти қарзӣ рӯзи 20 феврал ба радиои озодӣ гуфтанд фурӯши долларро маҳдуд кардаанд. сокинон ва ё соҳибкороне ки ба доллар эҳтиёҷ доранд мегӯянд дар ин шабу рӯз доллар харидан аз бонкҳо амри маҳол аст. соҳибкороне ки аз хориҷа бур мебиёранд, мисол аз Туркиё, алал хусус фақат бо доллари амрикоӣ истифода бурда мешавад. мисол мо дар як рӯз фақат 200 доллар аз кассаҳои бонк гирифта метавонему халос. ба гуфтаи ин тоҷир дар ҳолати пайдо накардани доллар наметавонанд молҳои фармоишии мизоҷонашонро саривақт аз Туркия ворид кунанд. дар таблоҳои чанде аз идораҳои бонкҳо дар шаҳри Душанбе рӯзи 20 феврал қурби 100 доллари амрикоӣ 943 сомонӣ барои харид ва 944 сомонӣ барои фурӯш муайян шудааст. бонкдорҳо мегӯянд то замоне ки аксари молу маҳсулот аз хориҷи кишвар ворид мешавад, талабот ба асъори хориҷӣ ҳамоно боқӣ мемонад. бонки миллии тоҷикистон дар посухи катбӣ ба суоли радиои озодӣ дар робита ба камчин шудани доллар гуфт ҳеҷ маҳдудияте дар фурӯши доллар дар бонк ва муассисаҳои қарздиҳӣ нест ва аз рӯи имкониятҳои молиявӣ онҳо бояд талаботи мизоҷонро қонеъ гардонанд. зиёд будани талабот ба доллар ва камчин шудани он дар ҳолест ки тибқи расмиёт ҳам бонкҳои ватанӣ ва ҳам хориҷӣ метавонанд ҳисоби бонкии тоҷирро бо асъори хориҷӣ баргардон кунанд, коре ки на ҳама тоҷирони тоҷик аз он истифода мекунанд. ба гуфтаи соҳибкорон дар сурати баргардони ҳисоби бонкиашон бо асъори хориҷӣ зарар мебинанд. тоҷирон мегӯянд бонкҳои тоҷикистон бо нархи нисбатан арзон сомонии онҳоро ба асъори хориҷӣ баргардон мекунанд ки бар зарари онҳост. боркашонҳои тоҷикистонӣ ба далели манъи убур аз ҳудуди Туркманистон хисороти молӣ зиёд мебинанд. ин мушкил аз ибтидои моҳи феврал шурӯъ шуд ва то кунун даҳо мошин дар марзи ин кишвар дармонданд. мақомоти Туркманистон сабаби манъи убури мошинҳои боркаши тоҷикистонро шарҳ намедиҳанд. бар илова 10 нафар ронандагони тоҷикистонро ки бо мошинҳояшон дар истгоҳи Фароб дармонданд нахуст ҷарима ва баъдан аз қаламрави кишвар ихроҷ кардаанд. ба гуфтаи ронандагони тоҷик барои ҳар рӯзи бештар аз моҳлат боқӣ мондан онҳо 10 доллар ва мошини боркашон 20 доллар ҷарима мешаванд. мақомоти тоҷикистон гуфтанд аз ин таҳоллоти ба амал омада воқиф ҳастанд. моҳи августи соли гузашта низ бо айни ҳамин шева Туркманистон монеъи равои мошинҳои боркашони тоҷикистон шуд ва баъди як моҳ бидуни ҳеҷ шарҳи расмӣ онро боз кард. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. музокироти эҳтимолии сулҳ бо толибон дар афғонистон бисёре аз занони ин кишварро нигарон кардааст. занон мегӯянд бо баргаштани толибон ба ҳукумат мумкин аст мисли солҳои пеш онҳоро аз ҳуқуқи зиёде маҳрум кунанд. айни замон талошҳо барои ҷалби толибон ба музокироти сулҳ дар афғонистон идома дорад ва амрикову ҳукумат мехоҳанд ҷанги тӯлонӣ дар кишвар хотима ёбад. аммо занони афғон метарсанд ки ин гурӯҳ метавонад талаботи иртиҷояшро бозам
پیش گذارد. صدا و تصویری که صاحبش بیم دارد خاموش کنند. آریانا سعید از مطرح‌ترین آوازخوان‌های نسل جوان در افغانستان است. نزدیک به 10 سال است که صدا و تصویرش در رسانه‌های افغانستان پیوسته نشر می‌شوند. اکنون طرح مذاکرات صلح و برگشت طالبان به نظام افغانستان آریانا را نگران کرده است. ولی یک چیزی که قابل قبول برای مردم عام به شمول شخص خودم نیست است که مذاکرات صلح جریان داره ولی بدون در نظر داشته نظریات مردم و تا جایی که من اطلاع دارم خانم‌ها اصلا حق پذیری داده نشدن که در مذاکرات صلح یک قسمت داشته باشن یا در اونجا حضور داشته باشن. انیسه شهید خبرنگاری تلویزیون طلوع است و وضع زندگی زنان در عهد طالبان را در یاد دارد. نگرانی است که امی دستاوردا گرفته نشوند، محدودیت ایجاد نشود، کسی مانع رفتن دخترها به درس خواندن، رفتن زنها و دخترها بر کار نشود. همه نگرانی که زنها دارند امروز امی است. زنان افغان پس از فروپاشی رژیم طالبان در سال 2001 در فضای نسبتاً باز زندگی می کنند. با گذشت 18 سال اکنون برای بیش از 3 میلیون دختر زمینه رفتن به مکتب فراهم شده است و نقش بانوان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی چشمگیر شده است. امریکا که در 18 سال گذشته از حامیان بزرگ حقوق زنان در افغانستان بود، درگیر مذاکرات مستقیم با طالبان است. چند روز پیش در واشنگتن رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره خروج سربازان کشورش از افغانستان سخن گفت، به این شرط که در مذاکرات صلح پیشرفت حاصل شود. در افغانستان حکومت من مذاکرات سازنده را با گروه‌های افغان به شمول طالبان برگزار کرده است. با پیشرفت در این مذاکرات ما می توانیم تعداد سربازان خود را کاهش دهیم و به مبارزه با تروریسم تمرکز کنیم. نمی‌دانیم به سازش دست می‌یابیم یا نه، اما می‌دانیم که پس از 2 دهه جنگ زمان آن فرا رسیده است تا حداقل برای صلح تلاش کنیم. و اما در کابل گرچه خیلی زود است درباره احتمال برگشت طالبان به قدرت و یا نقش این گروه در نظام سخن گفت، به هر حال میان قشری از زنان نگرانی به وجود آمده است. با این همه نگرانی شکوفه صدیقی با همکارانش میگویند هیچگاه به عقب بر نمیگردند. مردم حال افغانستان با مردم دوره طالبان زمین و آسمان فرق میکنه. مردم تحصیل کردن، زحمت کشیدن. هیچگاه مردم تنها خانم‌ها نی در کل میتونیم بگوییم که نمیخواین که پس دوباره به مو وضعیت گذشته برگردن. قیمتی که گذاشته شده و من باید پشت پرده برم، پشت پنجرهای خانه باشم، هیچگاهی همچون قیمتی رو نمیپردازم. صدای خود بلند میکنم و هیچ وقت حاضر نمیشم که به قیمت محدود شدن من و به قیمت ازی که من داخل قفس باشم، به قیمتی ازی که من داخل چادری باشم، هیچگاهی نمیپذیرم. صلحی که من آرامش داشته باشم اما در بند باشم. از افغانستان برمیگردیم به تاجیکستان و موضوع زنان را ادامه میدیم. در جنوب تاجیکستان طرحی را راهاندازی کردند که هدفش کاهش وابستگی مالی زنان و دختران از مردان خانواده است. مدت نیم سال به زنان و دختران که اساساً خانه نشینند استفاده از کامپیوتر و اینترنت را یاد میدهند تا اینکه با کمک این فناوری معاصر شرکت‌داران لایحه تجارت خود را به راه مانند. چنانچه این موضوع را در گزارش نوبتی میبینیم. بیشتر این دختران و زنان از دهات دوردست ختلانند و بار اول پیش کامپیوتر میشینند. من چه خدا میخواستم یاد گرفتن. خب با امکانیت شد با اومدم هم رایگان هم. گوشه امریکایی در شهر باختر به 60 دختر و زن دوام 6 ماه کامپیوتر و اینترنت می آموزد. میخواهند آنها در شبکه‌های اجتماعی فعال باشند و از آن بهره بگیرند. با استفاده از اینترنت چنین یک امکانیت به دست می‌آید که آنها از خانه خود نبرآمده صاحب مزد معاش شوند، صاحب کار شوند. گلبهار از دهه کولی صوفیانی دنغره است. 2 روز باز شنونده درس‌های این مرکز میباشد. خیلی میخواهد دانش خود را تکمیل کند. درباره اینترنت نمیدانستم و درباره کامپیوتر در مکتب میانه سر کار داشتم و نه آنقدر زیاد. او از دوگانه‌هایش درباره شبکه‌های اجتماعی شنیده است.
شبهه دارد اقربایش او را میگذارند آنجا صحیفه باز کند. به این کار من آنها به فکرم، اما میخواهد به شبکه اینترنتی بپیوندد و از آن منفعت برد. و من میخوام که کامپیوتر را از خود کنم. ممکن در آینده معلم کامپیوتر میشم. زنان خطلانی بیشتر خانه نشین هستند و بیکار و دستنگری مردهای خانه. مؤلفان این لایحه میخواهند زنان از جهت مالی وابسته نباشند. دانش‌ها را از خود کنند. در آینده نزدیک آنها برای خود البته که یک کاری موافق به دست خواهند آورد. زنان و دختران اینجا از فرهنگ ایجادی صحف اینترنتی آگاه میشوند، از ترتیب لایحه تا برنامه ریزی. تاشبی کاکیلووا دوزندگی میکرد. میگوید این شغل سلامتیش را گرفت. آوان مهاجرت در روسیه کم کم با اینترنت سر و کار داشت. حالا میخواهد دانشش را بیافزاید چون که در اینترنت آینده درخشان میبیند. در خانه ششته بیزنس تماشنی بیزنس میگن و طریق اینترنتی کار انجام میدیم و درآمدمون در خانه گرفتن میگیریم. گوشه امریکایی بعد از 6 ماه از این آموزش نتیجه میگیرد. در حال خوب بودن آن لایحه ادامه مییابد. برنامه را ادامه میدیم. 2 روز بعد ارتش ملی توجیکستان 26مین سالگرد تأسیسیابی‌اش را تجلیل میکند. در پیشروی این سنه در استورخانه ملی نمایشگاه ویژه تأسیس یافته است. یکی از هدفهای آن بیدار کردن میل جوانان توجیک به خدمت در ارتش عنوان می شود. زیرا تا به حال بیشتر جوانان سین دعوتی را خبرها در مورد بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان از خدمت به اصطلاح می‌گریزاند. برای یوسفی گزارش می‌دهد. در نمایشگاه ارتش ملی تاجیکستان که در استورخانه ملی کشور شروع به کار کرد، تاریخ نوین ارتش و دستاورد و نتیجه‌های همکاری‌های این نهاد نظامی کشور با همتایان خارجی خود به نمایش گذاشته شد. نمایشگاه را مقامات استورخانه ملی در همدستی با وزارت دفاع کشور تأسیس دادند. 15 تا 20 فوریه سال روان از استورخانه ملی تاجیکستان همزمان از نمایش مذکور زیاده از 1000 نفر افسران و سربازان به طور رایگان دیدن میکنند که البته در بلند برداشتن رویه خویشتن‌شناسی و حس افتخار ملی هر یک نفر آنها البته نقش مهمی بازد. یک جزء نمایشگاه ارتش ملی از تصویر و نوارها از حیات سربازان و افسران و شرایط خدمت در صف نیروهای مسلح عبارت است. اکثر جوانان که از نمایشگاه دیدن میکنند بر اینند که آنها باید به جزئیات بیشتری از نظام خدمت در صف ارتش آگاه باشند. با عقیده ما بسیاری جوانان فکر میکنند که در ارتش مناقشه جنگ و مناقشه ها بسیار است. از همین سبب بسیاری آنها نمیخواهند در ارتش رفتن. جزء دیگری نمایشگاه ادبیات و دستورالعمل‌های نظامی ارتش تاجیکستان بود که اکثر جوانان تا زمانی به خدمت نظامی رفتن از آن آگاه نیستند. به قول آنها جوانان باید از قبل به چنین ادبیات و دستورالعمل‌های نظامی دسترسی داشته باشند تا به آمادگی ابتدایی به خدمت سربازی جلب شوند. برای که وقتی که نوارها را می‌بینند خیلی در آنجا با حیات آنها شناس میشوند، با حیات افسران و سربازان. نمایشگاه عکس و نوارها از ارتش ملی تاجیکستان به استقبال جشن روز ارتش ملی و شروع دعوت بهاری جوانان به صف نیروهای مسلح کشور تأسیس شده است. و وزارت کارهای داخلی توجیکستان یک شهروند چین و یک تبع ویتنام را با اتهام تشکیل فاحشه‌خانه با جلب خارجیان بازداشت کرد. این نهاد شب 20 فوریه با نشر یک گزارش خبر داد که وان وین مین شهروند 32 ساله چین و هوین دانگ می زن 29 ساله از ویتنام منزل اجاره را در دوشنبه به فاحشه‌خانه تبدیل دادند. گفته می شود بازداشت شده ها با بهانه تامین کار در طرفخانه در روسیه 3 زن ویتنامی را از طریق قزاقستان به توجیکستان آوردند. با این خبر مطلب امروز را به انجام میدیم، یعنی منظورم برنامه است، اما گزارش های ویدیویی را شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org دسترسی شما است. فردا من شما را بازم منتظر میشم. خدا نگهدار.